नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा बनाए जा रहे यामुनानगर बठिंडा और दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे जो ब्लॉक सुल्तानपुर लोधी के अलग अलग गांव से गुजरेगा के संबंध में पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा मार्केट कमेटी के दफ्तर सुल्तानपुर लोधी में राखी जनतक सुनवाई दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों और एडी कपूरथला के प्रभावित किसानों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस मौके एक्सप्रेसवे के संघर्ष कमेटी की अगुवाई में किसानों के केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए ऐलान किया कि प्रोजेक्ट का डटकर विरोध करेंगे। बता दें कि पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने एक्सप्रेसवे से प्रभावित होने वाले किसानों के विचार जानने के लिए मीटिंग रखी थी, परंतु किसानों ने इस पर पूर्ण बाइकआउट करने का फैसला लिया। इस मौके पर एक्सप्रेसवे संघर्ष कमेटी के प्रधान अवतार सिंह सेठू ने अधिकारियों से कहा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस प्रोजेक्ट के बारे किसानों को भरोसे में लिए बिना ही सर्वे पर पिंजर लगा दिए और एक्वायर की जाने वाली जमीन संबंधी किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे संबंधी अभी तक अथॉरिटी और प्रशासन की ओर कोई भी नीति स्पष्ट नहीं की। उन्होंने दोष लगाते हुए कहा, मैं कमलजीत सिंह किसान संघर्ष कमेटी का कैशियर सुल्तानपुर लोधी तो असी अज इत्थे इकट्ठे होए सीगे। एडीसी साहब की अगवाई दे मीटिंग सी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। सेम यही मीटिंग इन्होंने कपूरथले दे विच भी कीती सी, जिहड़ी किसानां दे बिल्कुल हक दे विच नहीं सीगी। ये भी मीटिंग का असी पुरजोर विरोध किया और इसका किसानों के नाल कोई लेना देना ही नहीं है। इस मीटिंग का जिथे किसानों को सद्दिया गया, इन्हों सरकार खज्जल कर रही है। हर रोज़ कभी किते सद के कभी किते सद के साडे किसान 24 तरीक को दिल्ली जा रहे हैं। एक सरकार की चाल है कि वो उत्थे ये ना जाण, इन्हां मीटिंगां दे विच इन्हां नूं उलझा के रखना चाहते हैं। इस करके असीं अज इहदा विरोध करन आए सी इत्थे और असीं पुरजोर तरीके दे नाल विरोध कीता है। नैशनल हाईवे बन रहा तुसीं उहदा बाईकाट कर रहे हो? असीं बिल्कुल 100% बाईकाट करांगे। ये सड़कों की लोड़ साडे एरिए नूं बिल्कुल नहीं है। साडा एरिए की कनैक्टिविटी पहलां ही बहुत वधिया है। इत्थे नवीं सड़कां बनाउण दी लोड़ ही नहीं। साडी तां ये मंग है कि जिहड़ियां पुराणियां सड़कां उन्हां नूं डिवेलप करके चौड़ा करो, उन्हां दी रिपेयर करो। नवीं सड़कां दी सानूं जरूरत ही नहीं। किन्नी कुछ गिनती किसानां दी जमीन आ रही है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 1200 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। किसानां ਦੀ रोजी रोटी है सारी मतलब कि ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਂਭਦੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ। किसानी नूं तबाह करन दी एक साजिश? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो 100% ये साबित हो चुका कि किसानों को तबाह करने की साजिश वा। ਇਹਦਾ सड़कों का फायदा ਜਿਹੜਾ कॉरपोरेट कराना ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਾਈਟ रूट वा ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ट्रांसपोर्ट ही ਚੱਲੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ माल की ਢੋਆ ਢਵਾਈ वाली है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ नॉर्मल ट्रांसपोर्ट का काम ही कोई नहीं हैगा। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ लगातार केंद्र सरकार बैठक कर रही है किसानों नाल, परंतु उन्हां दे किसानी मसले का भी कोई हल नहीं निकल रहा, कानून रद्द नहीं हो रहे, तुसीं किस तरह देख रहे हो? ये दोनों मसले बिल्कुल एक दूजे के नाल संबंधित वा। जे वो काले कानून रहे ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੜਕ ਬਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਡੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ? मैं जसविंदर कौर साबका सरपंच पिंड टिब्बा हल्का सुल्तानपुर लोधी तो अज इत्थे सुल्तानपुर लोधी विखे कपूरथला तो एडीसी साहब आए सीगे और पोल्यूशन बोर्ड की टीम आई हुई सीगी। असी जो कि जम्मू कटड़ा हाईवे जामनगर तो जो हाईवे निकल रहा है ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। किसान उधर दिल्ली में किसान अंदोलन चल रहा है, इधर जो कि सरासर धक्का हो रहा है। पिछों ये जो साढ़िया जमीनां जड़ियां वा बिना पुछे बिना किसी कीमत दे तय करन ते ये जमीनां अक्वायर करन ते तुले होए आ। सो साडी सरकार नूं भी प्रशासन नूं भी ये मंग है
ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਨਾੜ ਸਾੜਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ADC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਜੋ ਇਹ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹਲਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੀ ਨਾ ਕਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੜ੍ਹਮਾਰ ਇਲਾਕਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਇਲਾਕਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ 15-20 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਆਸ ਦਾ ਤੇ ਵੇਈਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਆਸ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ, ਵੇਈਂ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ।